آئیے ہم سب سے پہلے ہم لوسیفر کے بارے میں تھوڑا سا جج کریں گے. آئیے نکالیں حزقیل کی کتاب, حزقیل کی کتاب اور اس کا 28واں باب, جن کے پاس خدا کا کلام ہے, حزقیل کی کتاب اور اس کا 28واں باب, اور اس کی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے لوسیفر کو بنایا, اور اس کو جب بنایا تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا. میں پچھلی عبادت میں, پچھلے ٹائم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خدا نے خوبصورتی کے لحاظ سے لوسیفر کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کے لیے یہ کہہ دیا کہ تو خاتم الکمال ہے, حسن میں کامل ہے. یہ لوسیفر کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس کے پروں میں ہیرے جواہرات تھے. خدا نے بڑا خوبصورت بنایا, لیکن کرتے 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 کیا ہو, ایک وقت آیا جب خدا نے اسی لوسیفر کے سامنے کسی کو بنایا. کس کو بنایا؟ انسان کو. خدا نے لوسیفر کے سامنے جب انسان کو بنایا تو لوسیفر دیکھ رہا ہے اس کی تمام تخلیقات کو جو ہو رہی ہے, لوسیفر دیکھتا ہے. خدا نے برکتیں لوسیفر کو دے رکھی تھی, خدا کا ہاتھ اس پر تھا, لیکن خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے کیا کیا؟ گھمنڈ. پہلے اس کے دل میں کیا آیا؟ گھمنڈ آیا. اس کے بعد جب آدم کو بنتے دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی ایک لہر جاگی. تو یہ جب سارا معاملہ اس نے دیکھا تو یہ کہتا کیا ہے؟ میرے عزیز, برکتیں خدا نے ان کو بھی دی, لوسیفر کو. ابھی دیکھیں یہ لوسیفر سے شیطان کی کیٹیگری میں آنے والا ہے. حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی دوسری آیت سے اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے پڑھنے والا ہوں. خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے, اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا. اس لیے کہ اے لوسیفر, تیرے دل میں کیا سمایا؟ میرے ساتھ رہیے. تیرے دل میں کیا سمایا؟ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا, اور تو نے کہا کہ میں کون ہوں. بائبل کا رسول لکھا ہے اس کے دل میں گھمنڈ سمایا, اور اسی نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ میں خدا ہوں. اس کی 28 باب میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. اس کے دل میں گھمنڈ سمایا. یہ کیا ہے؟ برکت کی جو نعمت اس کو خدا نے دی, اس نعمت کو ٹھکرا دیا. اس کے حق میں کہا کہ تو کامل ہے, حسن میں کمال ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے تکبر نے, اس کے گھمنڈ نے اس کو کیا کیا؟ آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے آئے اور ابلیس سے جنگ لڑی. تو کیا ہوا؟ 4 باب میں کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ ابلیس کو اور اس کے فرشتوں کو کہاں سے؟ آسمان سے نیچے پھینک دیا. خدا نے اس کو برکت دی تھی, اس پر اپنا ہاتھ رکھا, لیکن کیا کیا اس نے؟ اپنے دل میں گھمنڈ سمایا. اس جو دی ہوئی برکت تھی اس کی بے قدری کی اس نے. تو جب کوئی بھی دی ہوئی برکت کی بے قدری کرتا ہے, وہ اسی طرح اس شیطان کی طرح نیچے گرا دیا جاتا ہے. فیکٹ یہ مثالیں ہمارے سامنے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا میرے پاس جتنا بھی ہے تیرا شکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ابلیس کی مانند, کس کی مانند؟ ابلیس کی مانند گھمنڈ کروں اور میں اپنی اس دی ہوئی برکت سے نیچے گر جاؤں. یہی نہیں, ایک اور شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, جہازی. آئیے دوسرا سلاطین کی کتاب میں چلیں گے. دوسرا سلاطین کی دوسری کتاب ہے, جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ لازمی کھولیں. سلاطین کی دوسری کتاب ہے اور اس کا 5واں باب. کلام خدا میں سے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. میرے عزیز, یہ ایک ایسا
शख्स है जो कोढ़ी है। आप जानते हैं कि नुमान कोढ़ी। यहाँ पर एक बात आने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बताता चलूं। दूसरी आयत है, और अरामी दिल बांध कर निकले और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर यानी गुलाम बंदी करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। एक लड़की है जो एक नौकर है, गुलाम है, और ये इस शख्स के घर पे आकर इसकी बीवी की नौकर है, खिदमत करती है। आगे उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से क्या देता, शिफा देता। ये जो लड़की है इसने कहीं ना कहीं अपने आका को, अपने मालिक को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा कि मेरे आका को मेरी मालकिन है, उसके शोहर को क्या है, जिस्म पे कोढ़ है। तो करते कराते उसने कहा कि काश मेरा मालिक उस नबी के पास होता तो वो नबी उसको शिफा देता। जब इसकी बीवी ने, जो मालिका है, जो मलका है, जो हेड है, जिसके साथ वो काम करती है, उसने सुना कि ये क्या कहती है, फौरन से वो अपने शोहर के पास गई और उसने कहा कि ये लड़की जो असीर करके लाए हो, ये कहती है कि किसी नबी का जिक्र करती है, वो किसी नबी का जिक्र करती है। तो जो जिक्र करती है, करते कराते क्या हुआ, नुमान ने कहा कि मैं उस नबी के पास जाऊंगा। आगे देखेंगे, जब ये नबी के पास जाता है और करता क्या है, नबी अलीशा नबी, जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राइल के, ये थोड़ा आगे देखते हैं, नाम ही आएगा। सो नुमान अपने घोड़े और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासिद को मार्फत कहा, कहला भेजा, और यरदन में 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। यहाँ पर अलीशा नबी ने इससे कहा कि तू यरदन में जा, और कितने गोते, कितने, अब ये देखे, ये सरदार है, सरदार को कहा गया कि तू 7 गोते मार तो तेरा जिस्म क्या हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये गुस्से में आ गया, जो सरदार है नुमान, ये गुस्से में आ गया कि ये क्या कह रहे हैं, मैं इस यहाँ पर 7 गोते लगाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो करते करते क्या हुआ, ये वापस जाने वाला था, लेकिन इसके नौकरों ने कहा, मालिक अगर वो नबी आपको कोई बड़ा काम कहता फिर भी तो आपने करना था, लेकिन 7 दिन होते थे, मान लो, चलो जी, नुमान कोढ़ी तैयार हो गया, 1 फिर ऊपर आया, 2 फिर ऊपर आया, 3 फिर ऊपर आया, साफ नहीं हुआ। अपने नौकरों को देखता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कितनी देर करूंगा। उसने कहा 2 और मारो, 4 5, कितने हो गए, कितने रह गए। नौकर फिर रिक्वेस्ट करते हैं, मालिक 5 तो हो गए, 2 और मार लो। हुआ क्या, छठा जब गोता लगाया, देखा, चेक किया, कुछ नहीं, तो जब आखिरी गोता लगाकर ऊपर आया तो जो नबी की मां पर कहा था कि तेरा जिस्म एकदम साफ हो जाएगा, तो उसका साथ में उसका जिस्म साफ हो गया। ये खुदा की कुदरत है, हालेलुया। तो जब ये उसका जिस्म साफ हो गया, जो नबी ने कहा था कि साफ हो जाएगा, तो जैसे वो साफ हुआ तो क्या किया, फिर दोबारा अलीशा के पास आए और कहा कि हमारे पास हमारी तरफ से ये गिफ्ट है, ये तोहफे हैं, ये रख लीजिए। लेकिन नबी ने कहा कि हमें सब चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप वापस चले जाओ। तो करते कराते क्या हुआ, यहाँ पर जो नबी है अलीशा, उसका एक शागिर्द था। क्या शागिर्द का नाम था, क्या नाम था, जहाजी उसका शागिर्द है। जैसे एलिया का शागिर्द अलीशा है, और अलीशा का जो शागिर्द है वो क्या है, जहाजी। आइए 20वीं आयत में पढ़ेंगे, बड़ी अहम बात, खूबसूरत बात है जी। जिनके पास खुदा का कलाम है वो लाजम मेरे साथ निकाला करें। दूसरा
रसूल 3 उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादिम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावन की हयात की कसम मैं उसके क्या करूंगा? ये जहाजी कहता है मैं उसके पीछे जाऊंगा, इतना सारा सामान है। सरदार आया नबी के पास और काफी रथ भरे होंगे, काफी चीजें होंगी। नबी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, वापस चले जाओ, हमारे पास जो शिफा है वो मुफ्त है, हम पैसे लेके शिफा नहीं देते। हालेलुया। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जिस खुदा के मानने वाले हैं ना, आप खुदा का शुक्र करें कि यहाँ पर मुफ्त शिफा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मुफ्त शिफा मिलती है। लोग इस कैटेगरी के हैं, 10,000 मिलेगा या 20,000 इस कैटेगरी में पैसे लेकर और शिफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन उनके पास शिफा नहीं होती। शिफा अगर अब्दी है तो मेरे और आपके खुदा के पास है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पैसों का भूखा नहीं है, खुदा हमारी जिंदगियों का भूखा है। और नबी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, वापिस चले जाओ। जब वापिस जा रहे थे, इसी जहाज ने कहा कि काश मालिक थोड़ा सा ले लेता। करता क्या है? वापिस पीछे भागता है, उनके पास पीछे भागता है, और जब वापिस पीछे भागता है तो क्या कहता है? जी पढ़े, उससे कुछ ना कुछ लूंगा। जब नुमान ने देखा कि उसके पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, उसने रथ रोका और नीचे उतरने के उसको मिला। खैर तो है जी, उसने कहा सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे, मालिक ने नहीं भेजा। देखे ये शागिर्द का काम, देखे ये शागिर्द का। जहाजी को मालूम है कि उसके उस्ताद ने नुमान कोड़ी को, जो अपने कोड़ से ठीक हो गया है, इनकार कर दिया है। गो बैक योर होम, अपने घर को वापस चला जा। लेकिन ये देखिए शागिर्द के काम, देखें ये अपने उस्ताद को बताए बिना भागा नुमान के पास और नुमान से कहता है कि मेरे मालिक ने क्या ये कहने को भेजा है कि देख अंबियाज़ादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा एक कितार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। क्या किया? उन्होंने दे दिया। आगे बढ़ते 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 25वीं आयत में देखें, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? जहाजी। उनसे कपड़े ले लिए, उनसे चीजें ले ली और लेकर कहीं रख के वापस अपने उस्ताद के पास खड़ा हो गया। जब उस्ताद के पास जाके खड़ा हुआ, खुदा का रूह खुदा उनके बंदा में था। उसने क्या किया? जी बेटा पढ़े 25वीं आयत। लेकिन आप जहाजी अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने, उसके उस्ताद ने, अलीशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहां से आ रहा है? जहाजी तू कहां से आ रहा है? जहाजी अपने उस्ताद को बता के नहीं गया। उसने अपने उस्ताद को नहीं बताया कि मैं उनके पीछे जा रहा हूं, मेरे दिल में लालच आ गया है। हाँ, उस्ताद लालची नहीं है, लेकिन शागिर्द के, स्टूडेंट के जो उसके साथ है, उसके दिल में लालच आ गया। फौरन भागा नुमान कोड़ी के पीछे, सामान लिया, कहीं छुपा दिया, कहीं रख दिया, फिर आकर अपने मालिक के पास, उस्ताद के पास खड़ा होकर कहता है, जहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था, मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो कब से आपके पास हूं। आगे उसने उससे कहा, यानी अलीशा ने जहाजी से कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और प्रसाद और जैतून के बागों में ताकिस्तानों, बड़े बेटा,
جی غور سے سنے گا بھی، غور سے، یہ آخری آیت ہے، آخری لائن ہے۔ یہ تمام باتیں جو نبی نے اس سے کہی، اس کے دل میں جیسے لوسیفر کے دل میں گھمنڈ آیا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لے جاؤں گا۔ ہاں، یہ خدا کے پیچھے سایہ افغان ہوتا ہے، خدا آگے اور یہ پیچھے، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ سمایا تو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ اس کے ناپاک فرشتے بھی۔ اب یہ جہازی جو ہے، اس کے دل میں بھی کیا آیا؟ لالچ آ گیا۔ اس کے دل میں گھمنڈ آیا، جہازی کے دل میں اب کیا آیا ہے؟ لالچ۔ لالچ آنے کا سبب آگے دیکھیں، کیا دیکھیں؟ جی پڑھے بیٹا 27ویں آیت۔ اس لیے نعمان کا کوڑ دیکھ جہازی، تیرے دل میں کیا آ گیا؟ لالچ آیا ہے۔ میں نے اس کو انکار کیا کہ ہم پیسے نہیں لیتے، شفا فری ہے، لیکن تیرے دل میں گھمنڈ آیا، تو فوراً بھاگا۔ تیرے دل میں لالچ آیا، تو فوراً بھاگا اور تو نے کہا کہ مجھے یہ سامان چاہیے۔ ہو گیا کیا؟ اے جہازی دیکھ، اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا رہے گا۔ جو برکت اس کو خدا کی طرف سے ملی تھی شاگرد ہونے کی، اس نے اپنی برکت کی بے قدری کی۔ نبی کا شاگرد ہونا مذاق ہے؟ یہ کیا کم بات ہے؟ کیوں بھائیوں؟ یہ کم بات ہے؟ یہی علیشا اس کا جو استاد ہے ایلیا، اس نے کہا کہ مجھے دگنا چاہیے، اس کو دگنا ملا کیونکہ وہ اچھا شاگرد تھا۔ لیکن یہاں پر جو جہازی ہے، یہ اچھا شاگرد نہ بن سکا، اس کے دل میں لالچ آیا۔ ہوا کیا؟ جیسی لعنت یہاں پر لوسیفر بننے کے بعد شیطان کو دی گئی، اس کو بھی سزا دی گئی۔ خالی اسی کو سزا نہیں ملی، خالی اسی کو سزا نہیں ملی، یہ ذہن میں رکھیں۔ علیشا نے کہا کہ یہ جو کوڑ اس کا کوڑ تھا۔ کس کا کوڑ تھا؟ کس کا؟ نعمان کا جو کوڑ تھا، دیکھ جہازی، تجھے اور ساتھ میں تیری نسل کو سزا رہے گا۔ بہت بڑی بات۔ اور یہ اس نے صرف لالچ کے تحت کیا۔ ان کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ اس کی نسلوں کا کیا قصور تھا؟ میں نے لاسٹ میٹنگ میں بتایا تھا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا ایک لیا ہوا ایک جو ڈیسیجن ہے، وہ اس کے خاندان اور اس کی نسلوں کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈیسیجن اچھا ہو، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے۔ تو جنہوں نے بے قدری کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ختم ہو گئے، عزت نہیں ہے۔ یہاں پر لوسیفر کی شیطان کی کون کون عزت کرتا ہے؟ کوئی ہے جو شیطان کی عزت کرتا ہے؟ یسوع کی کون کون عزت کرتا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شیطان جو ہے یہ زندگیاں برباد کرتا ہے، لیکن یسوع زندگی آباد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم نے اسی کی قدر کرنی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ان کی نہیں، اس کی طرح نہیں ہونا۔ ایک کیٹیگری بتانے والا، کوشش کریں کہ آپ اچھے شاگرد بن جائیں۔ جہازی کی طرح شاگرد نہیں بننا کہ شاگرد نے کہا یہ کرو، یہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے، جب اچھا شاگرد ہے، یاد رکھیں وہی اچھا استاد بنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔